हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, देखने वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। लो जी, आप हले कल्ले गल की सी कि भाई केंद्र पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां नाल तालमेल करन लगा। पहला पंजाब के लीडरां ने कोशिश की सी गलबात की, जिन्होंने दूर कर दिता किसान अंदोलनां ने, किसान जथेबंदी लीडरां ने, किसान संगठनां ने कि नहीं तुहाडी गल नहीं सुननी, केंद्र ने सीधी गल करनी है घरे। तो आपां तुहानूं कल खबर दी सी कि केंद्र के अधिकारी, केंद्र के गृह विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारी किते ना किते किसान जथेबंदियां नाल तालमेल कर रहे हैं। उन्होंने एक मेज़ ते केंद्र की सरकार नाल, सत्ता नाल, अधिकारियों नाल बिठाउण लई तैयार ने। तो लो जी, फिर अज खबर वो आ ही गई। हुण खबर ये पुख्ता खबर निकल के आ रही है कि कल नूं केंद्र सरकार दे नुमाइंदे, केंद्र सरकार वालों चुने हुए अधिकारी, तैनात किए हुए अधिकारी, जिन्हां च कुछ लीडर भी हो सकते हैं, वो 31 जथेबंदियां जिहड़ी किसान जथेबंदियां की तालमेल कमेटी है उन्हां नाल बैठण लई तैयार ने, उन्हां नाल बैठक करना लोचदे ने कल नूं। बिल्कुल जी, सो इसलिए आपां खबर तुहानूं पहलां ही दसी सी, उस खबर नूं बूर पैंदा नज़र आउण लगा कि लो जी, केंद्र पंजाब के किसानां की गल सुण लई तैयार होया। हुण वो गल्लां कित्थे तक मनदा है जां किस रूप च मनदा, इत्थे तक तां आपां जावांगे, पर पहली गल तो यह है कि जी सुन लई तैयार हो गया। चलो जी, कन्ना ते जूं तां सरकी। इसलिए हुण कल नूं दिल्ली दे विच केंद्र सरकार दे नुमाइंदे ते पंजाब दीयां 31 किसान जथेबंदियां दी तालमेल कमेटी चों चुने हुए कुछ नुमाइंदे उन्हां नाल बैठक कर सकते हैं जेकर किसान जथेबंदियां इस ते एक मत हुंदियां ने, एकजुट हुंदियां ने। सो अज जदों आपां खबरां दी खबर असीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय किसान भवन दे विच, चंडीगढ़ के किसान भवन च किसान जथेबंदी की बैठक चल रही है। इसलिए वो जदों तक खबरों की खबर तुहाडे तक अपड़ेगी तद तक उन्होंने कोई फैसला आ चुक्या होएगा, उन्होंने अगली रणनीति बन चुकी होएगी। सो इसलिए उस रणनीति के तहत, उस फैसले के तहत ये भी फैसला लिया जाना है कि कल नूं केंद्र दे नाल मीटिंग दे विच पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां बैठण या ना बैठण, जे बैठण तां किहड़े नुकाते ते, किहड़े फार्मूले ते, किहड़े शर्तां ते गल होवे। सो की वो MSP, कि वो कंट्रैक्ट फार्मिंग के सिद्धांत, कि वो SDM कोल जिहड़े जां DC तक के जिहड़े केस चलने ने उन्हां ते गल होवे। सो इसलिए वो बख मंडी का दायरा की होएगा, किसान नाल शर्तां दी गल। सो ये सारे मुद्दे उत्थे विचारे जाने ने ते उन्होंने फिर 1 2 3 करके लिखना कि जेकर जाना है तो पहलां तां लीडरां दी चोण होएगी। 31 जथेबंदियां चों किहड़े 5 नुमाइंदे, 10 नुमाइंदे, 11 नुमाइंदे, जिन्नियां नूं उत्थों आएगा कि इन्ने बैठ सकते हैं, उन्हां दी एक सूची तैयार होएगी। फिर किहड़े सिद्धांतां दी गल करनी है, किहड़े गल ते पिछे नहीं हटना, किहड़े गल ते समझौता कर सकते हैं। सो इसलिए वो चों कुछ गल्लां तां अजिहियां होणगीਆਂ कि जिवें MSP तो घट कोई ना खरीदे, जिहड़ा मर्जी पंजाब च आवे वो उस तो घट ना खरीदे, ये होएगा। फिर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले दे विच जमीन नहीं जानी चाहिए, किसान नाल जिहड़ा एग्रीमेंट होगा तो कंपनी जे भज्जूगी फिर हरजाना कौन भरेगा, किसान की अदायगी कौन करेगा, किसान नाल धोखा ना होवे। ये सारे मसले उसका एक चार्ट तैयार किया जाएगा तो फिर वो दिल्ली जाया जाएगा। तो इसलिए अज की ये बैठक बहुत अहम है, जिहदे विच ये फैसला होना कि दिल्ली बैठना कि नहीं बैठना। पर खबर पुख्ता आई है जी कि वीरवार नूं दिल्ली मीटिंग करने तैयार हो गया। ये भी खबर निकल के आ गई कि लखोवाल उन्होंने वो खबर तुहाडे तक अपड़ भी गई होनी। बिल्कुल अज अखबारों की खबर भी सुर्खी बनी है वो खबर कि लखोवाल होरां ने किसान जथेबंदियां दे दबाव हेठाउंदियां अपना सुप्रीम कोर्ट विच जिहड़ी रिट पटीशन पाई सी इन्हां 3 आर्टिस्टां लैके वापस ले ली। क्योंकि ये पहलां भी गल आ चुकी है कि पहलां भी चाहे NRC वाला मसला सी, चाहे होर मसले सी, जिन्हां दे मसलियां ते लैके देश धरने चल रहे होण, रोष मुजाहरे चल रहे होण, उन्हां नूं संबंधित किसी मसले नूं लैके जेकर कोई धिर कोर्ट 'च जांदी आ, सुप्रीम कोर्ट जां हाई कोर्ट पहुँच जाती है, तो उत्थे पहला यही कहा जाता कि थोड़ी पटीशन की सुनवाई तां करांगे, पहलां धरने खत्म करो, पहलां सड़कां खाली करो, पहलां पटड़ियां तो उठो। सो इस मसले 'च भी किसान जथेबंदियां लई यही समस्या बन गई सी कि जेकर इस पर फैसला हो गया, जेकर इस पटीशन नूं मंजूर कर लिया गया तो पहलां सुप्रीम कोर्ट ने कहना कि किसानां नूं कहो सड़कां तो उठो, पहलां किसानां नूं कहो रेल पटड़ियां खाली करो। सो इसलिए लखोवाल नाल बक्खो-बक्ख किसान संगठन सहमत नहीं सी कि तुसीं सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। सो लखोवाल ने अपनी पटीशन वापस ले ली है। तो इधर हुण किसान संगठन केंद्र नाल गलबात करने लई किते ना किते तैयार ने, उहदी रणनीति बना रहे हैं कि आपां केंद्र नाल गल किवें करनी है। पर इस सब के दरम्यान हुण तक आपां MSP नूं लैके वड्डी चिंता सीगी कि जेकर प्राइवेट कंपनियां आ गईयां, जेकर बाजार खुल गया, देश भर की मंडी बनाता देश भर नूं, तां इहदे विच सब तो बड़ी दिक्कत आउणी है MSP की कि जी MSP ते
ਹੁਣ ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਠੋਕਣੇ, DC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਠੋਕਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ। ਸੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਡ ਹੋਊ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੋਊ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੋਹ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੀ ਜਾਇਓ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਣਸ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਫਸਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਪੁੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਉਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਈ ਫਸਲ ਉਗਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 ਏਕੜ 10-10 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਲਿਮਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਡ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਬਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਭੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਖਾਲੀ ਰੋਣਾ, ਖਾਲੀ ਧੋਖਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ DC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਭਾਈ ਮਾਤੜ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਝੱਗਾ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਲੈਣੇ,
ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਚਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਨੇ, ਘਰੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਟੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਦੂਏ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਐਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅੱਡ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ 3.6%, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਉਹ 3% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, 2.94-95% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਤ ਅੰਕੜਾ 1.55, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ 3% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3.6% ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ BP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਹੋਰੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ, 2 ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, 2 ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖੇਡਾਂ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਣ, ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100% ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ SOP ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਆ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਸੋ ਦੂਆ ਦੌਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਅਹਿਤਿਆਤ ਅਜੇ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਵਾ ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, AC ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਤਿਆਤ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਚੱਕੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੂ, ਉਹਦੀ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੂ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਟੇਪ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਲਿਖਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਕਟ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਜੇਕਰ ਸਕਰੀਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
मैं तां ही कहा कि एक पासे कहा जा रहा कि करोना का पीक आ, दूजे दौर का खतरा खड़ा है, मौत दर पंजाब दे विच वधी आ, भारत दे विच बेशक मौत दर घट आ पर मामले लगातार आ रहे हैं। इसलिए इस सब के दरम्यान हुण अगले पड़ाਅ तहत जिवें स्कूल जां कालेज 15 तरीक तो खुल रहे हैं, उस तो बाद त्योहारों का सीजन आना है, उस नूं जेकर स्कूल कालेज खुल गए तो सरकार के उत्ते ये भी दबाव बनया रहना कि हुण त्योहारों का दशहरा आ गया जी, दिवाली आ गई जी, गुरपुरब आ गया जी। इसलिए उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ देखदे भी सरकारां ने प्रबंध करने। सो इसलिए बच्चों के मामले विच इस दे थिएटर के मामले में एहतियात वरतनी जरूरी आ। कारण चिंता जिहड़ी है वो मैं नहीं कह रहा जी, WHO कह रहा कि हर 10 व्यक्तियों के पिछे हुण एक व्यक्ति करोना पीड़ित हो चुका है। बिल्कुल जी, ये WHO की रिपोर्ट दावा कर रही आ कि हर 10वां व्यक्ति हुण करोना पीड़ित हो चुका है, करोना का पीड़ित है। जेकर आप अनुमान लाइए, कहते दुनिया का हर 10वां व्यक्ति करोना वायरस नाल इफेक्टेड हो चुका है। तो इसका मतलब अफेक्टेड करोना पीड़ितों की असल गिणती जिन्नी है वो तो 20 गुणा ज़्यादा है। कहना जिन्नी इस समय आंकड़े दस रहे हैं मतलब तो 20 गुणा ज़्यादा हो गई है। दुनिया की आबादी 7.6 अरब के करीब है। इस हालत में जेकर आप WHO की मनीए तो 76 करोड़ के करीब लोग हुण तक करोना वायरस तो पीड़ित हो चुके हैं। इसका मतलब जेकर ये आंकड़े मनीए तो 76 करोड़ तो वध लोग करोना पीड़ित हो चुके हैं। सो इसलिए जेकर हर 10वें व्यक्ति को करोना हो चुका है तो इस दे लई होर भी एहतियात बरतना जरूरी है। सो ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, अपने खेतर का। सो इस ढंग नाल हर पहलू की खबर तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश करते हैं। फिर परतांगे नवीं खबरां दी करांगे फरोला फरोली। तुसीं वेखदे रहो विज़न पंजाब TV, हर कदम तुहाडे नाल।